دل تجھ سے بچھڑ کر بھی کہاں جائے گا اے دوست. فوڈلی ایور آفٹر کی ساری بتیاں جلی تھیں. باہر کلوزڈ کا بورڈ لگا تھا. اندر تمام میزیں خالی تھیں سوائے درمیان میں ایک لمبی میز کے جس کے گرد وہ سب منتظر سے بیٹھے تھے. فارس خاموشی سے بار بار کلائی کی گھڑی دیکھتا، پھر ذرا کی ذرا نگاہ زمر پر ڈالتا جو سینے پہ بازو لپیٹے سامنے ٹہل رہی تھی. اس کے چہرے پہ اضطراب تھا اور نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھتی تھیں. آ جائے گا تم بیٹھ جاؤ، بڑے ابا نے نرمی سے پکارا. ان کی ویل چیئر لمبی میز کی سربراہی نشست کی جگہ پہ رکھی تھی. فارس ان کے دائیں ہاتھ پہلی کرسی پہ تھا. ایک کرسی زمر کے لیے چھوڑ کر حنین بیٹھی تھی. وہ بھی گائے بگائے وال کلاک کو دیکھتی، پھر چہرے پہ اداسی جاتی. ندرت، جنید اور سیم کے ساتھ کچن میں تھیں. باقی سب کی چھٹی تھی. سیم غالباً مدد کروانے کے بجائے کام بڑھا رہا تھا. اتنی دیر ہو گئی وہ اپنی گاڑی بھی نہیں لے کر گیا، یعنی قریب میں کہیں گیا ہے تو واپس کیوں نہیں آ رہا. وہ بظاہر خود کو پرسکون رکھتے ٹہلتے ہوئے بولی تو آواز میں فکر مندی چھلکتی تھی. تبھی ریسٹورانٹ کے کاؤنٹر پہ رکھا فون بجا. چیختی ہوئی آواز آئی. ٹہلتی زمر کے چونک کر فون کی سماعت دیکھا. کچن سے جنید بھاگتا ہوا آیا اور مستعدی سے ریسیور اٹھا کر بولا فوڈلی ایور آفٹر. دوسری طرف کہے جانے والے الفاظ پہ اس کے تاثرات بدل کے گئے. جی اچھا کدھر. نگاہیں اٹھا کے زمر کو دیکھا. وہ وہیں ساکن کھڑی سے دیکھی گئی. اوکے. فون رکھ کر وہ چند لمحے بس وہیں کھڑا رہا. سب اس کو دیکھنے لگ گئے تھے. کیا ہوا؟ فارس نے اس کی مسلسل دیکھتے ہوئے زمر پہ نظریں جما کر پریشان نگاہوں سے غور سے دیکھا. وہ میرا بھائی تھا میڈم. میں نے جو کام آپ کو کہا تھا. اس نے آنکھوں میں اشارہ کیا. زمر نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ جلدی سے بیرون دروازے کی طرف بڑھا. آپ میری بات سن لیں 2 منٹ. وہ قدم چلتی اس کے پیچھے آئی. بڑے ابا انہوں اور فارس سب ادھر ہی ادھر دیکھ رہے تھے. باہر نکلتے ہی جنید نے ریسٹورانٹ کے شیشے کا دروازہ بند کیا اور بےحد پریشانی سے اس کی طرف گھما. وہ اندر سادی بھائی کے دادا ان کے سامنے بتانا نہیں چاہیے. اور سنو، جو بھی تمہارا نام ہے کس کا فون تھا؟ کس نے بات کاٹی؟ بے قرار نگاہیں جنید کی آنکھوں پہ جمی تھیں. وہ سادی بھائی اسپتال سے فون تھا. سادی بھائی کو گولیاں لگی ہیں اور شاید وہ ابھی کچھ کہہ رہا تھا مگر زمر گلے پہ ہاتھ رکھتی 2 قدم پیچھے ہٹی. اس کو سانس نہیں آ رہا تھا. زرد چہرہ پڑھنے لگا تھا. میری کار کی چابیاں اندر سے لاؤ. اس نے پوری بات سنی بھی نہیں. وہ گاڑی کی طرف بڑھ گئی. قدم اٹھا رہی تھی اور پڑھ کہیں رہے تھے. آنکھوں کے سامنے بہت سے مناظر گڈمڈ ہونے لگے. اطراف کی ساری آوازیں بند ہو گئی. ہر شے سلو موشن میں ہو رہی تھی. وہ کار کے دروازے کے ساتھ کھڑی تھی. جو نے چابی اس کے ہاتھ میں تھمائی. اس نے کی ہول میں چابی ڈالنی چاہیے. ہاتھ کپا رہے تھے. لوہا سوراخ کے اندر جا نہیں پا رہا تھا. دروازے کے سائڈ مرر میں اسے فارس باہر آتا دکھائی دے رہا تھا. پریشانی سے ہونا اس کے پیچھے زینے پھلانگتی آ رہی تھی. وہ جنید سے کچھ کہہ رہا تھا. تیز لہجے میں کچھ پوچھ رہا تھا. آوازیں زمر تک نہیں آ رہی تھی. وہ لرزتے ہاتھوں کے ساتھ چابی دروازے میں لگا رہی تھی. ریموٹ کے بٹن کو دبانا یاد نہیں رہا تھا. مجھے دیجیے، آپ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ جائیے. وہ اجلت میں کہتے اس کے عقب سے اور چابی اس کے ہاتھ سے لے لی چاہی مگر اس نے چابی مٹھی میں دبوچے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا. پھر سفید چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تو آنکھیں ویران سی تھیں مگر ان کے سامنے کھڑے شخص کے لیے واضح تنفر نظر آتا تھا. آپ اکیلی نہیں جا رہی، ہم ساتھ جائیں گے. ادھر دیجیے. بہت ضبط سے کہتے فارس نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے چابی لی. اس کا اپنا چہرہ بے رنگ ہو رہا تھا مگر پریشانی کے تاثرات پہ اجلت کا عنصر نمایاں تھا. زمر نے نگاہیں جھکائیں تو دیکھا چابی سوراخ میں گھساتے اس کے ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش تھی. وہ ٹھیک ہو جائے گا، اسے کچھ نہیں ہوگا. آپ اندر بیٹھیے. ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتے اس نے زمر سے زیادہ خود کو تسلی دی. وہ چند لمحے وہیں بے دم سی کھڑی رہی. حنین جو جنید اور فارس کی بات سننے کے بعد اندر چلی گئی تھی. بھاگتی ہوئی واپس آئی. میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی. فارس کی کھڑکی کے ساتھ کھڑے وہ دونوں کو زمر آہستہ قدم اٹھاتی فرنٹ سیٹ تک جا رہی تھی. اس کے آنکھوں کے آگے بار بار اندھیرا چھا رہا تھا. پس منظر میں آوازیں آ رہی تھیں. میں تمہیں کال کر دوں گی. تم اپنی امی اور دادا کے پاس رکو. میں نے انہیں کہہ دیا ہے کہ بھائی نے کہا ہے کہ انہیں دیر ہو جائے گی اور ہم مارکیٹ تک جا رہے ہیں. خدا کی قسم ماموں، اگر آپ مجھے نہ لے کے گئے تو میں اتنا چیخوں گی کہ امی اور بڑے پاپا کو سب پتہ چل جائے گا. اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور فکرے کہ آخر میں اس نے ہچکی لی تھی. بیٹھو. یہ آخری آواز تھی جو زمر نے سنی اور پھر وہ بے دم فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گئی. کار تیزی سے سڑک پہ دوڑنے لگی مگر اس کی آنکھوں کے آگے سب کچھ گڑمڑ ہو گیا تھا. وہ ادھر نہیں تھی. وہ ہاسپٹل میں تھی. اس کے بھائی نے ایک کمبل میں لپٹا بچہ اس کے بازو میں دیا تھا. وہ حال اور ماضی کے درمیان کہیں تیر رہی تھی. کبھی فراز نئے موسموں میں رو دینا بھی تلاش پرانی رکاوٹیں کرنا. عصر کاردار کے لاؤنج میں لگے ٹی وی شیلف پہ فیونا کتابیں ترتیب سے رکھی تھی. جب اس نے نوشیروہ کو اندر داخل ہوتے دیکھا وہ فوراً سر جھکائے جلدی کام کرنے لگی. نوشیروہ سیدھا سیڑھیوں پہ چڑھتا. اس کی چال میں ہلکی سی لڑکھڑاہٹ تھی اور جھکی آنکھوں کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ دور کسی خیال میں گم ہے، کسی اطمینان انگیز سرشار سے خیال میں. اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر ساری بتیاں جل رہی تھی. اتنی تیز روشنی اس کی آنکھوں میں چنگیا گئی. ناگواری سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر ساکت سا رہ گیا. سامنے کاؤچ پہ ہاشم بیٹھا تھا. صبح والی شرٹ اور پینٹ میں ملبوس تھا. ٹائی اور کوٹ اتارنے کے بعد اس نے لباس بھی نہیں بدلا تھا اور اب ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا. وہ چپتی نظروں سے چوکھٹ میں کھڑے شیرو کو دیکھ رہا تھا. رک کیوں گئے؟ اندر آ جاؤ.
तंजिया सा बोला तो नौशेरवा ने बज़ाहिर सरसरी सा सर झटका, हाथ में पकड़ा कोट बेड पे डाला। आप इधर, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी हरकतों के बारे में नहीं मालूम रखता? सुलगती नजरों से उसे देखा, वो गुस्से से एकदम फटा था। क्या सोचकर तुमने ये किया? हाँ। नौशेरवा का सांस रुक गया, पलके चपकना भूल गया। बेयकीनी थी। हाशिम भाई को इतनी जल्दी कैसे पता चल सकता है? अभी तो वहीं खून में गिरा पड़ा होगा। वो आप क्या कह रहे हैं? मैं समझा नहीं। अटक अटक कर सफेद चेहरे को पढ़ते देखकर उसने कुछ कहना चाहा। जवाब में हाशिम ने हाथ मेज पर बढ़ाकर मेज पे रखे पैकेट उठाए और जोर से उसके घुटनों पे दे मारे। सारे पैकेट शेरू के कदमों में जा बिखरे। ओह, ये एक रिलीफ का एहसास हुआ जिसने शेरू का सांस बहाल किया। इसके चेहरे पे रंगत दोबारा वापस आने लगी। जरा सा शाने उचकाकर वो अलमारी की जानिब बढ़ा। हाशिम एकदम तपकर उठा। तुम्हें अंदाजा है ये क्या है? ये तुम्हारी बर्बादी है। तुम, किसने बताया आपको? बेपरवाही से अलमारी खोले इसकी तरफ कुछ किए खड़ा था। किसने बताया मुझे? यानी कि और लोगों को मालूम है? क्या सिर्फ मैं बेखबर था? वो उल्टा इतने गुस्से से बोला कि नौशेरवा को इसकी सच्चाई पे जरा भी शक न गुजरा। वैसे भी ये मसला है, अब कोई मसला ही नहीं था। शेरू, अगर आइंदा मैंने तुम्हें देखा कि तुम नहीं लूंगा ड्रग्स, बस ठीक है, सुन लिया, वो बेजारी से बोला था। हाशिम एकदम रुककर उसे देखने लगा। इसके अंदाज में कुछ बदला हुआ था। कहाँ से आ रहे हो तुम? कुश्ती निगाहों से उसकी कुछ को देखकर इसने इस अंदाज में पूछा। नौशेरवा ने चौंक कर उससे सर घुमाया, फिर फौरन नजर उठाकर वापस होने लगा। इधर मेरी आंखों में देखकर बताओ, कहाँ से आ रहे हो तुम? नौशेरवा ना चाहते हुए इसकी जानिब बढ़ा। मैं बाहर आई हूँ, यहाँ के पीछे। झूठ मत बोलो, किधर थे तुम? इसकी आंखों में लबे भर को भी नजरें हटाए बगैर हाशिम उसे देखे जा रहा था। शेरू ने उकताकर इधर उधर देखा। क्या मैं बच्चा हूँ जो हर बात की रिपोर्ट दिया करूँ? तुम, हाशिम कुछ सोचते हुए चौंका। तुम सादी के पास तो नहीं गए थे? मैं क्यों जाऊंगा इसके पास? वो एकदम भड़क उठा। मुझे मालूम है तुम इसी के पास गए होगे। पता नहीं क्या क्या कह दिया होगा तुमने उसे। मैं कितनी दफा कहूंगा कि उसे तन्हा छोड़ दो, मैं उसे संभाल लूंगा। कहाँ है वो इस वक्त? जेब से मोबाइल निकालते हाशिम ने पूछा था। मुझे क्या पता वो कहाँ है? क्या मैं इसका गार्ड हूँ? वो बिगड़ कर बोला। इसके अंदाज पे नंबर मिलाते हाशिम ने सिर्फ इसे घूरने पे इत्तेफाक किया, फिर मोबाइल कान से लगाया। नौशेरों का खुद से मुंह बढ़ाता रहा। क्या कहा तुमने उसे? तुम मुझे बताओ, वरना मुझे वो बता देगा। और मोबाइल कान से लगाए वो दरश्ती से कह रहा था। जब बेड पे गिरे शेरू के कोट में कुछ थरथराने लगा। इन दोनों ने इस तरफ देखा। शेरू का रंग फीका पड़ा और हाशिम वो चौंक कर कदरे ताज्जुब से आगे बढ़ा और कोट में हाथ डालकर निकाला। शादी का वाइब्रेशन पे लगा फोन हाथ में था। इसने बेयकीनी से शेरू को देखा जो बिल्कुल चुप खड़ा था। ये इसका फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? दोनों फोन उसने बेड पे डाले और अब जब वो शेरू के सामने आया तो गसीली निगाहों में बना सख्ती थी। बोलो। नौशेरवा ने आंखें उठाकर उसे देखा। मैंने इसे शूट कर दिया और इसका फोन उठा लाया। बकवास मत करो। हाशिम ने उकताकर उसे देखा। मुझे सीधी तरह बताओ, क्या कहकर तुमने उसका फोन छीना है? तुम उससे, क्या आपने सुना नहीं? वो इसकी आंखों में देखकर चबा चबा कर बोला। मैंने शादी को शूट कर दिया। फिर तेजी से आगे बढ़ा, कोट उठाकर अंदर से पिस्तौल निकालकर उसके सामने मेज पे डाली। पूरी 3 गोलियां मारी हैं, अब नहीं बचेगा। एतराफ ने कोई सरशारी से सारे जवाब पे उंडेल दी थी। गर्दन उठाकर उसके सामने खड़ा वो बोला तो हाशिम बिल्कुल ठहर कर उसे देखने लगा, सांस रोके शल सा। मैंने आपसे कहा था ना, ये वो मसला है जिसे आप नहीं संभाल सकते। सो आज मैंने मसला खत्म कर दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। हाशिम के जहन को इसके अल्फाज समझने में चंद लम्हे लगे थे और जब समझ में आया तो इसकी आंखों में बेयकीनी सी फैली, चेहरे पे सुर्खी उतरी। वो आगे बढ़ा। हाशिम आगे और नौशेरवा के चेहरे पे चटाख चटाख 2 थप्पड़ लगाए। वो इस हमले के तैयार नहीं था। बौखलाकर दूसरी तरफ लड़खड़ा गया। दीवार का सहारा लेकर संभला और मुंह पर हाथ रख के बेयकीनी से हाशिम को देखा जो तेज तेज सांस लेता इतने सदमे से उसे देख रहा था। तुमने उसे गोली मार दी। ओ मेरे खुदा, तुम घटिया इंसान। इसका गिरबान पकड़कर गुस्से से उसका झटका देते वो चिल्लाया था। तुमने कैसे उसे गोली मार दी? किधर है वो? किधर फेंक आए हो उसे? बिल्कुल गंग हुए शेरू का गिरबान छोड़ा और माथे पे हाथ रख के उधर उधर चक्कर काटने लगा। इसका दिमाग गोया भग से उड़ चुका था। वो मर तो नहीं गया? क्या वो जिंदा था जब तुम वहां से आए हो? बताओ। गुस्से की जगह परेशानी नहीं ले लेती। वो दोबारा इसकी तरफ लपका। शेरू का सर खुद ब खुद अस्पात मिल गया। ओह मेरे खुदा नौशेरवा, ये तुमने क्या किया? तुम कैसे इसकी जान ले सकते हो? मलामत भरी नजरों से उसे देखा तो वो मुतअज्जिब हुआ। आपको क्यों फिक्र इसकी इतनी हो रही है? क्यों इतनी मोहब्बत है आपको इससे? नौशेरवा, हाशिम ने आगे बढ़कर इसके कंधों से पकड़कर झंझोड़ा। इसने तुम्हारी जान बचाई थी। क्या तुम भूल गए हो? क्या तुमने उस शख्स पे गोली चलाई थी जिसने तुम्हारी जान बचाई थी? वो एक लम्हे को नौशेरवे का दिल बिल्कुल खाली हो गया। वो टुकर टुकर हाशिम का चेहरा देखने लगा। वो उसे छोड़कर फिर से उधर उधर चक्कर काटने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ये फोन और गन, इसे तुम हाथ भी नहीं लगाओगे अब? दोनों चीज उठाकर उसने सख्ती से तंबी की। फिर अपना मोबाइल उठाकर नंबर में लगा। अगर तुम इस कमरे से निकले तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, समझे? पता नहीं वो बचा या नहीं। फोन काट से लगाते हुए वो तेज सांसों के दरमियान बेरंग होते चेहरे के साथ कह रहा था। हाँ खबर, फौरन घर आओ जल्दी, हमारे पास वक्त नहीं है। उजलत से कहता गन और फोन लिए वो कमरे से बाहर निकल गया तो पीछे हर तरफ वीरानी और खामोशी छा गई। नौशेरवा दोनों हाथ पहलू में गिराए हनूज हक्का बुक्का सा खड़ा था। मेरे सबर पे कोई अजर क्या, मेरी दोपहर पे ये अब्र क्या, मुझे ओढ़ने दे अजियतें, मेरी आदतें न खराब कर। अस्पताल में दवाइयों की बू के साथ कोई नहुसत थी जो हर सू फैली थी। ये वो इमारत थी जहाँ इंसान को उसके दुख लेकर आते थे। ऑपरेशन थिएटर के बाहर जगह जगह पुलिस एहलकार दिखाई देते थे।
राहदारी में बैठने की कोई जगह न थी। फारिस बेचैनी से इधर उधर चक्कर काट रहा था, बार बार मुड़कर बंद दरवाजों को देखता और फिर जुमर को, जो दीवार से लगी सफेद चेहरे लिए बिल्कुल खामोश गुमसुम खड़ी थी। इसकी नजरें दरवाजे पे जमी थी और उनमें जमाने भर की वीरानी थी। वो रोई नहीं थी, सो इसका हल्का मेकअप, आवेज़े, खूबसूरत लिबास वैसे ही दमक रहे थे, मगर चेहरे की बेरौनकी ने सब वीरान कर दिया था। वाहिद आवाज़ हुनैन के रोने की थी। वो जुमर के करीब खड़ी सर झुकाए घटाघट सा रोए जा रही थी। फिर उसने आंसुओं से भीगा चेहरा उठाया, गीली आंखों से फारिस को देखा। वो घुट घुट के रो रही थी। मामू, इतनी देर हो गई, ये लोग बाहर क्यों नहीं आते? कोई कुछ बताता क्यों नहीं है? फारिस ने ताज्जुब से उसे देखा। सर्जरी हो रही है, वक्त लगेगा। अगर दोबारा अम्मी का फोन आए तो वही कहना जो पहले कहा था कि हमने शादी के किसी दोस्त के लिए जाना था, उसके तरफ हैं। मगर भाई वो कौन गोली मार सकता है? अभी सोचने का वक्त नहीं है, तुम बस दुआ करो। वो सर झटकते दोबारा टहलने लगा। होना चौकी दुआ, उसे कुछ याद आया। मैं अब नहीं रोऊंगी। इसने हथेली की पूंछ से गीली आंखें रगड़ी और दुपट्टा सर पे रख के चेहरे के गर्दन के गिर्द लपेटने लगी। मैं दुआ करूंगी, दुआ के अलावा कोई चीज मुकद्दर नहीं बदला करती। आंसू बार बार उबल कर आ रहे थे। वो पोरों से उनको साफ करने लगी। मुसीबत ऊपर से आती है और दुआ नीचे से जाती है। जो ज्यादा शदीद होगी वो जीत जाएगा, मुझे यकीन है। आप देखिएगा, आप, मैं दुआ करूंगी और कैसे भाई ठीक हो जाएंगे, है ना? आखिर में डरते डरते पूछा। वो चलते चलते उसके पास ठहरा, उदासी से उसका चेहरा देखा, फिर इसका चेहरा थपथपाकर अपने कंधे से लगाया। हुनैन के गरम गरम आंसू फिर से गिरने लगे। दुआ करो। इसका सर थपक वो इससे अलहदा हुआ तो होना आसपास में गर्दन हिलाती, हाथों का प्याला बनाए ज़ेरे लब बढ़ाने लगी। फारिस ने दोबारा कदम उठाते हुए जुमर को देखा, जो हनूज सर दीवार से टिकाए बुत बनी दरवाजे को देख रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल वीरान थी। वो आहिस्ता से आगे बढ़ा और फारिस कॉरिडोर की तरफ मुड़ गया। चंद लम्हे बाद जब वापस आया तो हाथ में शॉपर्स में लिपटी ठंडे पानी की बोतल थी। हुना के करीब आकर उसने हल्का सा उसके कंधे को छुआ। हुना ने सर उठाकर उसे देखा। अपनी फुफ्फो से कहो पानी पी ले। बोतल शॉपर से निकालकर उसने थमाते सरगोशी की। हुना ने चौंक कर जुमर को देखा, जो थिएटर के दरवाजे को तक रही थी। फौरन बोतल लेकर उसका कहा, फुफ्फो पानी पी ले। उसने जुमर की पूरी छूकर कहा तो वो चौंकी, चेहरा फेर कर उसे देखा, फिर बेअख्तियार निगाहें उठाई और फासले पे खड़े फारिस के हाथों तक जा ठहरी। खाली शॉपर उसने दोबारा बोतल को देखा। मुझे प्यास नहीं है, वो बिना तासुर के कहकर रुख फिर गई। थोड़ा सा पी ले। मगर जुमर ने नफी में सर हिला दिया। हुनैन ने बेबस से फारिस को देखा। वो गहरी सांस लेकर वहां से हटा और राहदारी के चक्कर काटने लगा। इंतजार बहुत तकलीफ दे था। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। ऑपरेशन थिएटर के अंदर मेज पे सादी अपने ऊपर झुके लोगों, उससे जुड़ी नालियों और अपने मांस को काटते औजारों से बेखबर बंद आंखों से लेटा था। इसकी पलकों के पीछे एक और दुनिया थी। वहां ना खून था, ना हथियार थे, ना गोलियां, ना तकलीफ, ना आंसू। वो एक ताजा सी सुबह थी जिसमें चिड़ियों की चहचहाहट गूंजती थी। चश्मा था जिसके किनारे पत्थरों पे एक घुंघराले बालों वाला लड़का बैठा था। इसने अपने गोरे सफेद पैर ठंडे पानी में डबो रखे थे। साथ वाले पत्थर पे एक लड़की बैठी थी जिसके लंबे घुंघराले बाल कमर तक आते थे और वो झुककर पानी में बांस की लंबी छड़ी से लकीरें खींच रही थी। इसकी नाक में सोने की बाली जैसी नथ थी और कम उम्र चेहरे पे सोच का अंसर था। इसने भी पजामा जरा ऊपर फोल्ड करके पैर पानी में डबो रखे थे। मगर लड़के ने कदरे फिक्रमंदी से चेहरा उठाकर उसे देखा। मूसा अलैहिस्सलाम तो पैगंबर थे ना, इतना बहादुर और इतने अच्छे, फिर वो फिरौन के पास अकेले क्यों नहीं गए? उन्होंने क्यों कहा कि उन्होंने हारून को साथ लेकर जाना है? क्या उनकी जबान में वाकई लुकनत थी? अरे नहीं, लड़की ने दाएं बाएं गर्दन हिलाई। अंबिया जो होते हैं ना सादी, वो मासूम और अयूब से पाक होते हैं। ये अकीदा अगर तुम्हारा दोस्त नहीं तो तुम मुसलमान नहीं हो सकते। उनकी जबान में कोई लुकनत नहीं थी। ये सिर्फ इसराइलियत की वो रिवायतें हैं जिनको मुसलमान मुफस्सरीन बगैर किसी सबूत या दलील के कोट करते रहते हैं। मूसा की जबान में लुकनत नहीं थी। वो सिर्फ बहुत फसीही नहीं थे, उनके भाई हारून ज्यादा अच्छा बोल सकते थे। तो क्या सिर्फ इसलिए वो उन्हें लेकर गए थे अपने भाई को साथ? लड़के ने कंकर पानी में उछालते पूछा था। हाँ, और इसलिए भी कि जो सपोर्ट उन्हें चाहिए थी वो उनको अपने भाई से ही मिल सकती थी, क्योंकि हर इंसान अपने भाई का रखवाला होता है। दूसरा कंकर फेंकते उसका हाथ रुका। वो ठहर कर उस लड़की को देखने लगा। मगर मेरा तो कोई भाई नहीं है, फिर मेरा कीपर कौन बनेगा? वो लड़की हल्की सी हंसी, फिर बाजू उसके कंधे के गर्द फैलाकर उसके करीब चेहरा करके बोली, तुम्हारी कीपर मैं हूँ। मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी, हमेशा। आवाजें मध्यम होती गईं। चश्मे का मंजर वक्त के आसमानों में घुलता गया और टेबल पे लेटे मरीज की बंद आंखों के पीछे अंधेरा छाने लगा, जिससे पहले भी कई अहदे वफा टूटे हैं।
इसी दौराहे पे चुपचाप खड़ा रह जाऊं। बाहर रात गहरी हो रही थी, सी और खौफनाक। ऐसे में सड़क किनारे खड़ी गाड़ी की पिछली सीट पे बैठा हाशिम कारदार फिक्रमंदी से बंद आंखें मल रहा था, और जब दूसरा दरवाजा खुला उसने चौंक कर चेहरा उठाया। खावर अंदर बैठ रहा था। कैसा है वो? हाशिम ने बेकरारी से उसका चेहरा खोजा। खावर ने गहरी सांस ली। अच्छी खबर नहीं है। हाशिम का दिल डूब कर उभरा, आंखों में कर्व सा उतरने लगा। क्या वो मर जाएगा? अल्फाज कहना भी तकलीफ दे थे। खावर ने गोया मलामत से उसे देखा। खबर यह है कि वो बच जाएगा, और मेरा ख्याल है ये हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। वो बच जाएगा। वो एकदम से सीधा होकर बैठा। जी, मैंने मालूम किया, एक गोली कंधे में लगी, दूसरी पेट में और तीसरी टांग में। कोई भी गोली मोहलिक नहीं साबित होगी। नौशेरवा का निशाना अच्छा है, मगर जाहिर है वो ड्रग्स के जेरे असर था और गुस्से में भी, इसलिए। इसने ताज्जुब से सर झटका। वो बच जाएगा ना? हाशिम ने बेचैनी से बात काटी। जी, मैं लिख कर दे सकता हूँ, वो बच जाएगा, और अगले 2-3 घंटों में होश आकर सबको बता देगा कि इसे किसने गोली मारी थी। और सिर्फ यही नहीं, वो ये भी बताएगा कि हमने और क्या क्या किया। बेरहमी से वो कह रहा था। हाशिम ने तकलीफ से आंखें मीच ली। चंद लम्हे कार खामोशी में छाई रही। गहरा सकूत। हो सकता है वो ना बताए। हाशिम ने तिनके का सहारा लेने की कोशिश की। खावर ने बेयकीनी से उससे कहा, सर, मैं आपके इस बच्चे के लिए फीलिंग्स की बहुत कदर करता हूँ, मगर माजरत के साथ, वो आपके लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं रखता। होश में आते ही सब बक देगा। इसके बाद फारिस इतनी ही गोलियां नौशेरवा को मारेगा कि आपको लगता है कि वो लोग हमें छोड़ देंगे। तो फिर क्या करूं? वो बेजार हुआ, मगर इस बेजारी में तकलीफ थी। क्या मतलब क्या करें? हमें इस वक्त एक ही चीज करनी है। सर्जरी खत्म होते ही मेरा कोई लड़का इसे एक जरा सा इंजेक्शन लगा देगा। और खावर वो बेयकीनी से उसे देखता गुर्राया, मैं सादी को नहीं मारूंगा। वो एक छोटा बच्चा है। आप कुछ मत करें, मैं करूंगा जो करना है। इसका मरना जरूरी। अगर तुमने उसे हाथ भी लगाया तो खुदा की कसम तुम्हें अपने हाथों से गोली मार दूंगा। उंगली उठाकर सुर्ख आंखों से उसे देखता वो इतनी सख्ती से बोला कि खावर टकर टकर उसका चेहरा देखने लगा। यू लव द बॉय, डोंट यू? खावर को अफसोस हुआ। हाशिम ने सर झटका। मैं कातिल हो सकता हूँ, मगर मैं दरिंदा नहीं हूँ जो उसको यूं मार दूं। नफी में सर हिलाते हुए वो खिड़की के बाहर देखने लगा। ओके, और नौशेरवा का क्या होगा? मेरा ख्याल है इस वक्त आपको ये फैसला करना चाहिए कि आपको इन दोनों में किससे ज्यादा मोहब्बत है। हाशिम ने सर सीट की कुछ से टिकाकर तकलीफ से आंखें मूंद ली। वो बहुत डिस्टर्ब नजर आता। खावर ने कलाई की घड़ी देखी। वक्त निकल रहा है। तुम ठीक कह रहे हो, मुझे शेरू से कई गुना ज्यादा मोहब्बत है। शादी को खामोश करवाना जरूरी है। ओके, इसने इस बात में सर हिलाया। अब तुम वो करो जो मैं तुम्हें कहता हूँ। खावर तवज्जो से सुनने लगा। पिछड़े लोग कभी भी लौट के नहीं आते दोस्त, बस फकत यादों के कुछ निशान हुआ करते हैं। सफेद राहदारी अभी तक खामोश थी। जुमर हुनूज उस तरह खड़ी ऑपरेशन थिएटर के दरवाजों को देख रही थी। हुनैन जमीन पे उकड़ू बैठी, चेहरा हाथों के प्यालों में गिराए दुआ मांग रही थी। फारिस मुखालिफ दीवार से कमर टिकाए घुटना मोड़े खड़ा था। इर्द गिर्द पुलिस एहलकार हुनूज पहरेदारी कर रहे थे। वर्दी में मलबूस सरमत शाह भी वहीं था, मगर एक हद से वो आगे नहीं बढ़ा था। बस फासले पे खड़ा एहतियात से फारिस को देख लेता, जो गाहे बगाहे इस पे एक नजर डालता था। इसने जुमर से बात करने की कोशिश की तो फारिस ने सिर्फ हाथ उठाकर उसे रुक जाने को कहा और फिर फौरन पीछे हट गया। सरमत शाह वही एएसपी था जिसने फारिस गाजी को 4 साल कबल गिरफ्तार किया था, जो फारिस को घर जाकर उसकी गाड़ी से मिलने वाली वारिस से जुड़ी चीजें उसे दिखाकर इस केस से अलग रखने की धमकी देकर आया था। और हवालात में तो उससे रोज की मुलाकात रहती थी, और उस मुलाकात के निशान फारिस के कमर पे आज तक मौजूद थे। कितने घंटे बीत चुके थे किसी को याद नहीं। जब दरवाजा खुले सब इधर ही बढ़े। जुमर सबसे आगे थी। वो कैसा है? उसने परेशानी से सर्जन का चेहरा देखते पूछा। आवाज इतनी ही हल्की थी कि बमुश्किल सुनाई देती। आप फिक्र मत कीजिए, वो ठीक है, ऑपरेशन हो चुका है और अब वो स्टेबल है। कुछ देर तक उसे वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। क्या वो सिर्फ अल्फाज थे या कोई रूह थी जो उनमें फूंक दी गई थी? उन्होंने हाथों में चेहरा छुपा लिया। इसकी हिचकियां सुनाई देने लगी थी। फारिस ने निढाल से दीवार से कमर लिखाकर आंखें बंद कर ली थी, और जुमर वो बस एक डॉक्टर को देख रही थी। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? एक दफा वार्ड में शिफ्ट हो जाए तो आप मिल सकेंगी। वो आगे बढ़ने लगा। जुमर फौरन उनके पीछे लगी। कब शिफ्ट करेंगे वार्ड में? बस थोड़ी देर तक। जुमर ने हल्के से इस्पात में सर हिला दिया। हुनर फारिस के बरक्स के चेहरे पे इत्मीनान नहीं उतरा था। वो वहीं खड़ी बेचैन मुंतजर निगाहों से थिएटर के बंद दरवाजों को देखने लगी। काफी देर बीत चुकी और वो साथी के बाहर लाने का इंतजार कर रहे थे। फारिस अब इधर उधर टहलता रहा, बार बार कलाई खड़ी देख रहा था। हुनैन गीला चेहरा साफ किए हल्का सा मुस्कुराती हुई अब खड़ी हुई थी। जुमर वैसी ही गुमसुम दीवार से लगी थी। थिएटर के दरवाजे खुले और एक सिस्टर बाहर निकली तो फारिस इस तरफ लपका। कब शिफ्ट करेंगे शादी को? उसे होश आ गया। नर्स ने रुककर उसका चेहरा देखा। वो मरीज जिसकी गोलियां लगी थी उसको शिफ्ट कर दिया गया कब का? फारिस के अबरू ताजुब से इकट्ठे हुए। हम तब से यहीं खड़े हैं, उसे तो बाहर नहीं लाया गया। अरे वो बैक डोर से लेकर गए हैं ना वार्ड में। इसने ओटी के दूसरे दरवाजे की तरफ इशारा किया जो कॉरिडोर का मोड़ कर आता था। यहाँ से कोई दिखाई न देता था। फारिस और हुना मुड़कर उस तरफ देखने लगे। जुमर बेचैनी से आगे बढ़ी।
کس وارڈ میں؟ پلیز مجھے اس طرف لے جائیں۔ آئیے۔ وہ اپنا کام چھوڑ کر آگے چلتی تو زمر اس کے پیچھے لگتی۔ فارس اور نورین ساتھ ہی ساتھ پیچھے چلتے آ رہے تھے۔ یہ ادھر ہے آپ کا مریض۔ وارڈ میں آ کر نرس نے ادھر ادھر گردن گھمائی، آگے پیچھے گھومی اور دفتن ٹھہر گئی۔ زمر نے چہرہ موڑ کر اطراف میں دیکھا۔ اجنبی چہرے، غیر شناسا لوگ، اونچی ون سے جو بلڈ انجریز والا مریض ڈاکٹر بخاری نے بھیجا ہے وہ کدھر ہے؟ وہ کسی کو روک کر پوچھ رہی تھی۔ زمر کا چہرہ زرد پڑنے لگا۔ اس نے ویران نگاہیں اٹھا کر حنان کو دیکھا جو اتنی متعجب لگ رہی تھی۔ یہاں تو کوئی مریض نہیں لایا گیا؟ کیا مطلب؟ میرے سامنے وارڈ بوائے اسے لے کر گئے تھے۔ ہر چیز سلو موشن میں ہوتی نظر آ رہی تھی۔ کیسے غائب ہو سکتا ہے ہمارا مریض؟ میں تمہاری جان لے لوں گا اگر اسے کچھ ہوا تو۔ وہ غصے سے اس کی طرف لپکا تھا اور پس منظر میں کوئی کہہ رہا تھا، وہ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے دیکھا ہے 2 وارڈ بوائز اسٹریچر پہ پیشنٹ کو لارتے مگر وہ ریسیپشن کی طرف جا رہے تھے۔ اس نے دیکھا فارس اس طرف آگاہ ہونا، پیچھے دوڑی، سوالات، حساب کتاب، پولیس اہلکاروں کی بھگ دوڑ، زمر ان سب میں اجنبی کی طرح قدم قدم چلتی گئی یہاں تک کہ ریسیپشن ہال سامنے دکھائی دینے لگا۔ فارس تلخی اور غصے سے بازو اٹھا کر دروازے کی طرف اشارہ کرتا پولیس آفیسر سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اگر ارد گرد افراتفری سی مچی تھی۔ حنین پریشان سی گردن گھمائے آس پاس دیکھ رہی تھی۔ اسے سست قدموں سے آتا دیکھا تو دوڑ کر اس کے پاس آئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، کہاں ہے؟ زمر نے خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اسے لے کے گئے ہیں۔ اس کی آواز کسی کنویں سے آتی سنائی دی، ہلکی سرگوشی کی طرح۔ کون لے کر جا سکتا ہے بھائی کو؟ زمر نے نفی میں گردن ہلائی۔ کون ہے؟ مجھے نہیں پتا، مگر یہ وہی ہے جنہوں نے اسے گولی ماری ہے۔ اس کی ویران نگاہیں فارس پہ جا ٹھہری جو ایک پولیس اہلکار کے ہمراہ تیزی سے باہر جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ زمر نے یاسر سے سر جھٹکا۔ وہ ہمارے بچوں کو ہمارے ہاتھوں سے لے گئے اور ہم کچھ نہیں کر سکے۔ وہ ہال کے کنارے نصب بینچ پہ بیٹھ گئی اور سر دیوار سے ٹکا دیا۔ حنین جو ابھی تک حیران پریشان کھڑی تھی ایک دم سے رونے لگی، پھر ہلکی اور اونچی آواز سے۔ ان دونوں کا رد عمل دینے کا طریقہ اتنا ہی مختلف تھا جتنی وہ خود ایک دوسرے سے مختلف تھی۔ ہر کسی کے جلنے کا اپنا انداز ہوتا ہے، پروانے جتنی بھی جلیں مگر دیا نہیں ہوتے۔ رات کی سیاہی نے صبح کو سفیدی کی جگہ دی اور نلاہٹ بھرا اندھیرا قصرے کا دار پہ اترنے لگا۔ نوشروہ کے کمرے کے پردے ہٹے ہوئے تھے۔ وہ تیز اے سی کی ٹھنڈک میں لحاف تانے سینے کے بل سو رہا تھا۔ دفتن اس نے کروٹ لی اور چہرہ اوپر ہوا تو بند آنکھوں سے منہ بگاڑا۔ کچھ سونگا، دھواں، بو۔ وہ آنکھیں چنگیا کر ادھر ادھر دیکھتا اٹھ بیٹھا۔ پل کی جب کہیں ذرا بصارت واضح ہوئی کہ اس کے پیچھے چہرے پہ شوق ابھرا، منہ ذرا سا کھل گیا۔ سامنے صوفے پہ ہاشم بیٹھا تھا، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے، کونی صوفے کے بازو رکھے، وہ سگریٹ انگلیوں میں پکڑے دھواں منہ سے نکال رہا تھا۔ دھوئیں کا مرغلہ سا لبوں سے نکلا اور اوپر اٹھتا گیا۔ میز پہ شیرو کی پستول کے ساتھ اس کے سگریٹ اور منشیات کے پیکٹ پڑے تھے۔ ایک پیکٹ تازہ کھولا گیا تھا۔ نوشروہ کی پریشان نگاہیں واپس ہاشم کے چہرے پہ اٹھتی گئیں۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھیں گیلی تھی، ناک سرخ تھی۔ کیا وہ مر گیا؟ اس نے ہلکے سے پوچھا۔ ہاشم نے چہرہ اس کی طرف موڑا۔ اس کی گیلی آنکھوں میں گلابی رگیں ابھری ہوئی تھیں جو دکھائی دیتی تھی۔ میں اسے نہیں مار سکتا تھا، اس لیے یہاں سے دور بھیج دیا ہے۔ بے فکر رہو، اب وہ کسی کو کچھ نہیں بتا سکتا۔ وہ بولا تو آواز زکام زدہ سی لگتی تھی۔ پولیس ہماری، اسپتال کا عملہ ہمارا، قانون۔ نہ تمہیں کسی نے اس کالونی میں جاتے دیکھا نہ نکلتے۔ اسپتال میں کافی شور ڈالا فارس نے، مگر اب تھک ہار کر وہ لوگ گھر جا چکے ہیں۔ اب جتنا تلاش کر لیں وہ انہیں نہیں ملے گا۔ مبارک ہو نوشیروان، تمہارے بھائی نے ہر دفعہ کی طرح اس بار بھی تمہارا پھیلایا کچرا سمیٹ لیا ہے۔ سگریٹ لبوں تک لے جاتے اس نے تلخی اور تن سے مسکرانے کی ناکام کوشش کی، مگر اس کی نظروں کی ملامت نوشیروان کی آنکھوں میں خود کی اتری۔ کیا وہ ابھی بھی زندہ ہے؟ آپ نے اسے کیوں بچایا؟ تم فکر مت کرو، تم بس سو جاؤ۔ اسٹینفورڈ میں میرا ایک پروفیسر تھا، چھپ کر ایشٹرے میں سگریٹ کا ٹکڑا متلا۔ وہ کہا کرتا تھا قاتلوں میں ایک قدرے مشترک ہوتی ہے، قتل کرنے کے بعد ان پہ نیند ضرور طاری ہوتی ہے۔ مجرم کو کھوج لگانے کے لیے ہم پہلے اس جگہ کا تعین کرتے ہیں جہاں وہ جا کر سویا کرتے تھے۔ تم بھی سو جاؤ کیونکہ یہ وہ آخری پرسکون نیند ہے جو تمہیں ملے گی۔ آپ اتنے اپسیٹ کیوں ہیں؟ ایک بندہ مارنے سے کون سی قیامت آ جاتی ہے؟ آپ نے بھی تو حد ادب تھا کہ بیزاری سے کہتے کہتے بھی وہ رک گیا۔ قتل چھوٹی بات نہیں ہوتی نوشیروان، وہ ملامتی نظروں سے دیکھتے گیلی آواز سے بولا تھا۔ میں کاردار ہوں، مجھے کوئی پولیس نہیں گرفتار کر سکتی۔ چند دن بعد میں سب اسے بھول جائیں گے۔ کسی کا مرا ہوا بچہ بھی پیدا ہو تو وہ اسے نہیں بھولتا۔ تم کہتے ہو وہ اسے بھول جائیں گے؟ کیا آپ نے 2 لوگ نہیں مارے تھے؟ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ ہاں، سارا قصور میرا ہے، غلط کیا میں نے تمہیں بتا کر۔ اس سے اور دکھ سے کہتے اس نے سگریٹ کھڑکی کی طرف پھینکا۔ وہ 2 لوگ میرے کچھ نہیں لگتے تھے، وہ 2 اچھے مگر عام سے لوگ تھے۔ تم نے شیرو اس پہ گولی چلائی جو ان کے خاندان کا ہیرو تھا۔ ابھی وہ شوق میں ہے، 24 گھنٹوں میں یہ شوق صدمے میں بدلے گا اور پھر غصے میں۔ وہ اسے ڈھونڈیں گے اور اس کے مارنے والے کو بھی، مگر تم بے فکر رہو، تمہارا بھائی ہے نا، تمہیں بچا لے گا ہمیشہ کی طرح۔
اس نے زکام زدہ انداز میں سانس ناک کے اندر سے کھینچا۔ آپ کو اتنا پسند ہے کیا؟ نوشروہ خفگی سے چہرہ جھکائے بڑبڑایا۔ جواب میں ہاشم نے میز پہ رکھے بڑے سائز کے فوٹوگراف اٹھا کر اس کی طرف اچھالے۔ ساری تصویریں بیڈ اور فرش پہ گر گئیں۔ یہ دیکھو، تم نے کیسے اس کے چہرے پہ مارا ہے؟ 3 گولیاں مارنے کے بعد بھی تم نے اسے مارا۔ وہ انسان کا بچہ تھا نوشروہ، ایسے تو کوئی جانور کو بھی نہیں مارتا۔ دکھ اور غصے سے اس نے شیرو کو ملامت کیا۔ وہ منہ میں کچھ بڑبڑا کر رہ گیا۔ خیر، یہ سب ہمارا مسئلہ نہیں ہے، میں یہاں صرف ایک سوال کا جواب لینے بیٹھا ہوں۔ شیرو نے چوک کر اسے دیکھا۔ وہ ذرا خود کو سنبھالتے ہوئے سنجیدگی سے اس کو دیکھتے کہہ رہا تھا، تم نے مجھے بتایا کہ کیسے تم اس کے پیچھے گئے، اس کو 3 گولیاں ماری، واپس آ گئے۔ پولیس رپورٹ کے مطابق بھی اس کو 3 گولیاں ہی لگی ہیں، مگر نوشروہ کاردار، میں جانتا ہوں کہ یہ پورا سچ نہیں ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ شیرو کے تاثرات بدلے، رنگ پھیکا پڑا۔ تم نے مجھ سے کچھ چھپایا ہے اور اب تم مجھے بالکل صاف صاف بتاؤ گے؟ کہتے ہوئے اس نے پستول کا میگزین نکال کر شیرو کے سامنے کیا۔ بیڈ پہ پیر اوپر کر کے بیٹھے نوشروہ نے تک نکلا G41 ہے، اس کے میگزین میں 13 گولیاں ہوتی ہیں، تم میگزین بھرے بغیر تو گئے نہیں ہوں گے۔ سو اگر 13 میں سے 3 گولیاں تم نے سعدی کو ماری ہیں تو باقی کتنی بچنی چاہیے؟ 10۔ شیرو کی آواز ہلکی تھی، مگر اس میں 7 گولیاں ہیں اور تم نے مجھے نہ بتایا کہ وہ باقی 3 گولیاں کہاں گئی؟ تو خدا کی قسم نوشروہ، میں یہ 7 گولیاں تمہارے سر میں اتار دوں گا۔ وہ جس طرح چبا چبا کر اسے گھور کر بولا تو نوشروہ کے پاس صفائی کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ جب میں نے تیسری گولی مار کر اس کا فون اٹھایا اور جانے لگا، کہنے کے ساتھ اس کی نگاہوں کے سامنے وہی خوفناک منظر پھر سے تازہ ہوا۔ وہ اندھیرے پورچ میں کھڑا تھا، اس کے قدموں میں خون میں لت پت سعدی گرا پڑا تھا۔ آگاہی اس کے دماغ کو چڑھی، کوکین ہرن ہونی کرنے لگی تھی۔ وہ تیزی سے جھکا، سعدی کا موبائل اٹھایا جس پہ خون کے محض چند قطرے لگے تھے، وہ اسے جیب میں ڈالے مڑ گیا۔ اب اسے جلد سے جلد یہاں سے نکلنا تھا۔ جبکہ وہ مڑنے لگا، اس نے وہ آواز سنی، زیر تعمیر گھر کے اندر سے کوئی کھٹکا تھا، کسی بلی کے بچے کی ہلکی سی آواز تھی، ہلکی سی کر رہا۔ وہ چوک کر واپس گھوما، اندھیرے میں آنکھیں سکیڑ کر دیکھا، ایک کون ہے ادھر؟ پستول سیدھا تانے وہ احتیاط سے قدم قدم چلتا گھر کے اندرونی حصے تک آیا۔ وہاں گپ اندھیرا تھا۔ کون ہے؟ بولو، اس نے پکارا، مگر خاموشی چاہی رہی۔ مگر وہاں کونے میں حرکت سی ہوئی، وہ کوئی ہیولا سا تھا جو حرکت کر رہا تھا۔ نوشروہ نے پستول تان کر یک کے بعد دیگرے فائر کیے، پھر قریب آیا، موبائل کی اسکرین روشن کر کے اس طرف ڈالی۔ وہ سیمنٹ کا ایک خالی پیپر بیگ تھا جو سیڑھیوں کے ساتھ گرا تھا۔ وہ سر جھٹک کر مڑا اور باہر آیا، سعدی ہنوز وہیں گرا پڑا تھا۔ وہ ایک متنفر نگاہ واپس ڈال کر گیٹ کی طرف بڑھا، مگر کسی احساس کے تحت اپنی گردن موڑی۔ بنا درازوں کے اس گھر کے ڈھانچے کی کچی پکی سیڑھیوں کے اوپر کوئی سایہ گم ہوا تھا۔ اس وقت پس منظر میں پولیس کے سائرن بجنے لگے۔ وہ تیزی سے باہر کو دوڑا۔ چند منٹ کے بعد وہ بخیریت کافی دور کھڑی اپنی کار تک آ پہنچا تھا۔ مجھے شیور نہیں ہے، مگر شاید وہ کوئی تھا، شاید نہیں تھا۔ اپنے کمرے میں بیٹھے سر جھکائے نوشروہ کہہ رہا تھا۔ ہاشم ایک دم اٹھا، سارا نشہ حیران ہوا۔ کیا اس نے پچھلے قتلوں کا حوالہ دیا؟ میرا نام لے کر کچھ کہا؟ ہاں، بہت کچھ بولا تھا اس نے۔ تو پھر ظاہر ہے وہاں کوئی تھا، وہ جانتا تھا کہ وہاں کون ہے۔ او میرے خدا! بے اختیار اس نے ماتھے کو چھوا۔ تو میں کسی نے گولی چلاتے دیکھا ہے، یعنی کہ اب موقع کا گواہ بھی موجود ہے۔ لعنت ہے تم پہ نوشروہ! غصے اور پریشانی سے سر جھٹک کر اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ تمہارا پاسپورٹ کہاں ہے؟ مجھے دو اور اپنا سامان تیار کرو۔ تم ابھی اسی وقت ملک سے باہر جا رہے ہو۔ تم اس وقوعے کے وقت بھی ملک میں نہیں تھے۔ میں پاسپورٹ پہ بیک ڈیٹ کی ایگزیکٹ اسٹیمپ لگوا دوں گا۔ پاسپورٹ لاؤ جلدی۔ آخر میں وہ غصے سے چلایا تو نوشروہ تیزی سے بستر سے اترا اور الماری کی طرف لڑکا۔ ان چند گھنٹوں میں پہلی دفعہ اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کیا کر چکا ہے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔